영하 30도를 넘나드는 남극의 영국이지. 그곳의 하루는 오늘도 평화로웠죠. 탐험가이자 가이드인 제리 셰퍼드는 8마리의 댕댕이들을 깨웁니다. I think it looks pretty good. What do you say, Max? Here we go. Go get it. Hey, Maya. 제리는 그 중에서도 썰매견들의 리더인 마야를 특히 아꼈죠. Keeping everybody in line. 마야의 리드하에 정렬하는 썰매견들. All right, settle down. There's plenty to go around, guys. Here you go, Shorty. Good boy, Shadow. Dewey. Truman. There you go, Jack. 그때 기지에 비행기가 들어서는데요. 제리의 전 여친이자 항공 전문가 KT. 그리고 연구 목적으로 방문한 교수였죠. Davis McLaren, Earth and Space Sciences, UCLA. Jerry Shepard, expedition guide. Welcome to the bottom of the world, Doc. Charlie Cooper, cartographer, mechanical engineer, runway paver. 남극 기지에 밤이 찾아오고 대원들과 썰매견들 중 가장 경험이 많은 올드잭은 포커를 치고 있었습니다. That'd be out. 그들은 쿠퍼의 새 여자친구에 대해 이야기하는데요. How about hot? 여자가 많이 아까웠죠. She's a scientist too. 쿠퍼가 한참 설명을 하지만 대원들은 믿지 않는 눈치였습니다. Of the two of us. She's sending one of the two of us, okay? Patience, Jer. 남극 기지의 대장과 제리 그리고 교수는 운석 채집을 위한 루트에 대해 회의하는데 Nobody said anything to me about Melbourne. I didn't want anybody to know where I was really going. 완전히 달라진 목적지에 제리가 설명을 시작합니다. Over here we have dry valleys, and all the way over here we have Mount Melbourne. Twice as far and in the opposite direction. But Dr. McLaren has traveled a long way. The ice is too 교수가 가려고 하는 멜버른 산은 오직 썰매개로만 이동이 가능했습니다. trip, and that's with the dogs. The dogs. 출발 전 댕댕이들을 소개하는 제리. Up here in front on lead, we got my best girl Maya, and next to her we got old Jack. Back here, the white one, this is Shorty, and next to him is the pup of the bunch. That's Max. Got the right stuff. I expect big things out of him. And right here we got the twins. This is Truman. Truman here took a bite out of Dewey a couple years ago. Well, they've been buddies ever since. So, the gray one, Shadow, and the red one is his buddy Buck. All brawn and absolutely no brain. But we love him. 쿠퍼는 탐험을 떠나는 두 사람과 썰매견들을 카메라에 담습니다. Okay, you ready? Uno, dos, tres. Handsome. 개를 무서워하는 쿠퍼에게 장난을 치는 제리. Buck. Oh, yeah? 용기를 내어 벅에게 다가가는 쿠퍼는 Take care of the doctor and 딥키스를 합니다. Oh, I got dog spittle in my mouth and my nose. 그렇게 두 사람과 8마리의 댕댕이들의 여정이 시작됩니다. 남극의 설원을 질주하는 썰매견들. 제리는 썰매를 조종하며 댕댕이들을 지휘하죠. 그때 갑자기 썰매를 멈추는 제리. What's the problem? 썰매를 멈춘 이유는 언제 어떻게 무너질지 모르는 빙원 때문이었죠. Take the snowmobiles. Take a look. I'm gonna change things up. 제리는 무게를 분산시키기 위해 썰매견들의 대형을 바꿉니다. See that over there? 탐험 중 무엇인가를 발견하는 두 사람. 한창 영역 싸움 중인 표본 물개들이었습니다. Leopard seals. Just give him a wide berth. Yeah, we'll give him some space. 물개들을 피해 돌아가는 썰매. 바닥에 균열이 가는 소리를 들은 제리는 급히 썰매를 멈춥니다. What was that? We're on a glacier now. We're gonna have to take her slow, Doc. Get off. Heavy brake. 여기서부터는 인간과 댕댕이들의 협동이 필요했죠. On my footprints, alright? 제리가 앞장서 안전한 길을 확보하고 썰매견들은 천천히 뒤를 따랐습니다. 그러다 균열을 발견한 제리. Stop! Stop! We got a crevasse right here. I'm gonna call Maya over, and then I just want you to let up ever so lightly, alright? 리더의 마야를 통해 돌아 나오려는데 맥스가 제멋대로 움직입니다. Max, what are you doing? Max, no! 결국 방향을 잘못 잡은 썰매는 균열에 떨어질 위기에 놓이게 되죠. Hold on, Doc! 가까스로 썰매를 붙잡은 제리와 썰매견들은 필사적으로 썰매를 끌어당깁니다.
죽다 살아난 교수. Next time you decide to go to Melbourne, don't pack so much stuff. You try coming a bit earlier. 두 사람은 그곳에서 밤을 보내기로 합니다. 제리는 개들의 발바닥 상처를 돌보고 있었는데요. What about you? You got somebody? 눈치 없는 교수, 아픈 과거를 들쑤시죠. Yeah. Yeah, a couple of years ago we did. 제리는 괜시리 자리를 피합니다. Let's go outside, guys. 교수는 아차 싶었고요. 다음날 탐험을 이어나가는데 목적지인 멜버른 산이 시야에 들어왔죠. That's something else. That's Melbourne. 한편 기지 쪽에서부터 기상 상태가 심상치가 않았습니다. Victoria, this is McMurdo Weather. Come in. 본부에서는 몰려오는 폭풍에 대원들의 첫 수령이 내려지고 있었죠. Moving south. Control wants you in early just to be safe. 한편 이 사실을 모르고 있던 제리는 무전을 받게 됩니다. Base to Melbourne, come in. Yeah, go for Melbourne. That you, Katie? We got a major storm coming in. Mactown wants you in right away. Over. All right, copy that. We'll be back. 철수 명령을 듣게 된 교수는 망연자실해하는데요. Sorry, Doc. Looks like we're gonna have to pack up. 이제 겨우 목적지에 도착하게 된 교수는 쉽사리 발이 떨어지지 않았습니다. 결국 교수는 제리를 설득하려 하는데요. Jerry, look, I cannot go back without at least trying. 하지만 안전이 최우선인 제리는 호락호락 넘어가지 않았죠. Just so you know, down here there's a big difference between the two. Jerry, we're talking about a rock from another world. Look, I came halfway around the world. 혹할 만한 명언을 하는 교수. You got to take chances for the things you care about. 그 말을 들은 제리는 Half the day on the east slope. 결국 넘어가게 됩니다. 운석을 찾기 위해 멜버른 산 이곳저곳을 뒤지는 두 사람. 시간은 반나절밖에 없었지만 그들이 찾는 운석은 쉽게 모습을 드러내지 않았죠. 하지만 두 사람은 포기하지 않고 열심히 운석을 찾아 헤맵니다. 시간은 흘러 어느덧 반나절의 시간이 흘렀습니다. Running out of time here, Doc. 실망을 감추지 못하던 교수가 주위를 둘러보는데 그곳에서 결국 운석을 발견하고야 말죠. Wait, Doc. 운석을 향해 급발진하는 교수를 뜯어말리는 제리. About 11 centimeters across. It's fully intact. Just follow your footsteps out. Step right in your footprints. 교수는 마침내 수상에서 떨어진 운석을 채집하는 데 성공합니다. Scared the hell out of me. Can we go home now? Yeah. Let's go. 한편 점점 악화되는 날씨에 초조해하기 시작하는 기지의 대원들. 급히 제리에게 무전을 쳐보지만 강간무소식이었습니다. 이 사실을 모르는 제리는 기지로 돌아가다가 피 자국을 발견하게 됩니다. 바로 썰매를 끌다가 발바닥에 상처가 난 올드잭의 피 자국이었죠. Like it's old Jack. 제리가 올드잭을 돌보는 사이 무전을 시도하는 교수. 갑자기 바닥이 무너지며 교수는 절벽에서 떨어지고 맙니다. 다행히 목숨을 건졌지만 다리가 부러지고 만 교수. I think I've broken my leg. 그때 심상치 않은 소리와 함께 갈라지기 시작하는 바닥. 결국 바닥이 깨지며 교수는 물에 빠지고 맙니다. Look at me. See the ice? Davis, grab a hold of the ice. It'll freeze you to it. Takes you a lot longer to freeze. 엄청난 냉기에 점점 굳어져가는 교수는 힘겹게 얼음에 팔을 얹습니다. Hang on, Doc. 그 사이 제리는 썰매견들을 불러 모으고는 작전을 세우죠. You might take the rope. Go to Doc. 썰매와 연결된 밧줄을 마야를 통해 교수에게 전하려 하는데 얼음이 깨지지 않도록 살금살금 다가가는 마야. Come on, Doc. Stand there with me. 교수에게 다가가는 데 성공한 마야는 Good job, Maya. Put the line over him. 조심스레 그의 몸에 밧줄을 씌우죠. All right, Maya, come on. 고리를 연결하자마자 바로 썰매로 당기기 시작하는 썰매견들. 필사적으로 당기자 교수의 몸은 서서히 빠져나오기 시작합니다. 온몸이 젖고 다리까지 부러진 교수를 썰매에 태운 제리는 그가 동사하기 전에 서둘러 기지로 가야만 했습니다. 마야를 선두로 하는 대형을 갖춘 썰매. Maya, you gotta get us home. Get us home. 기지까지 한 번에 가야 하기에 마야의 임무는 막중했죠.
눈발을 피하고 있던 얌생이 맥스까지 썰매에 합류하게 되고 기지를 향한 썰매견들의 질주가 시작됩니다. 점점 떨어지는 체력에도 포기하지 않고 달리는 댕댕이들과 제리. 과연 무사히 기지에 도착할 수 있을까요? 한편 막연히 기다리고 있던 케이티는 기지로 들어오는 썰매를 발견하게 되죠. Andy, Coop, come on, they're here! Jerry! Jerry, are you alright? 극한의 추위와 싸워가며 겨우 도착한 두 사람의 몸 상태는 심각해져 있었습니다. 하지만 살아서 돌아올 수 있었던 건 썰매견들과 마야의 리더십 덕분이었죠. 손가락에 심각한 동상을 입은 제리, 그리고 당장 수술이 필요한 교수, 서둘러 기지를 떠나야 했습니다. Proper medical attention. What are we gonna do about the dogs, Andy? I'm sorry, Jerry. There's only so much we can carry. 개들을 두고 가야 하는 상황에 제리는 나무려하지만 그의 동상 또한 당장 치료가 필요한 상황이었죠. Looking at here, and heaven knows what nerve damage has already been done. 결국 제리와 교수 그리고 대원들은 일단 썰매견들을 나중에 데리고 오기로 하고 먼저 떠나기로 합니다. 개들이 이탈하는 것을 방지하기 위해 목줄을 강하게 채우는 제리. All right, Maya. 그는 꼭 돌아오겠다는 약속과 함께 그곳을 떠납니다. You good? My girl. 쉽게 발이 떨어지지 않는 제리와 그를 바라보는 마야. 결국 제리가 비행기에 몸을 실자 비행기는 이륙하기 시작합니다. 그렇게 8마리의 썰매견들은 남극에 남겨지게 되죠. 제리와 대원들은 무사히 본부에 도착했습니다. 치료를 마치고 마취에서 깨어나는 제리. Hey. Finally. Your hands? You still have your hands? 쿠퍼는 무사히 치료를 마친 제리에 안도하지만 제리는 개들이 걱정됩니다. No. They were telling her that she should wait maybe, until things got better. 개들이 아직 기지에 남아있던 소식에 몸을 일으킨 제리는 바로 본부 대장을 만나러 갑니다. Excuse me, Commander. Listen, we need a plane back to the field base. We weren't entirely evacuated. Dogs. 제리는 개들을 데려오려고 대장을 설득하지만 상황이 좋지 않았죠. Look, listen, if we could just get a plane like the one that we flew in on. There's nothing I can do. I'm sorry. 결국 포기해야만 하는 상황에 실망하며 짐을 싸는 제리. 그때 케이티가 그를 찾아왔습니다. Jerry, I'm so sorry. I don't want to talk about it. You want a drink? Fresca. I'm sorry, it's all we got. 케이티는 어떻게든 그의 기분을 달래보려 노력하지만 Dogs are strong. 목줄까지 한 썰매견들이 더 걱정되기만 하는 제리. Just before we left, so they wouldn't get loose. I know you want me to find a way to get us back there somehow. I know you're disappointed in me. You know, sometimes you just have to lower your expectations. 그렇게 시간은 흐르고 벌써 4일이 지났습니다. 썰매견들과 마야는 하염없이 제리를 기다리고 있었죠. 워싱턴에 도착한 제리는 썰매견들을 데려오기 위해 이곳저곳에 지원을 신청합니다. August. No, wait, I don't think you understand. In a few days, those dogs. 하지만 기상 악화로 모두 거절당하고 말죠. Shepard, be reasonable. This is the biggest Antarctic storm in 25 years. 남극으로 돌아갈 방법이 없었습니다. 한편 아직도 목줄에 묶여있는 댕댕이들. 세찬 바람에 깃발이 날아가자 목줄을 끌으면서까지 본능적으로 쫓아가는 벅. 그런 벅의 모습을 본 나머지 썰매견들도 목줄에서 하나둘 벗어나기 시작합니다. 결국 어린 맥스와 늙은 올드 잭을 제외한 모두가 목줄에서 자유로워졌죠. 한편 제리는 이번엔 캘리포니아를 찾았습니다. Well, look
바로 교수를 만나기 위해서였죠. 제리는 교수에게 무엇인가를 건네는데 바로 썰매견들과 함께 찍은 사진이었습니다. I can't sleep at night. I've been at 죄책감을 유도하며 교수의 연구 지원금을 받아보려는 제리. the science fund guys. Jerry, be realistic. It's already been. I know how long it's been. 하지만 교수는 이를 거절하죠. It's just not possible. 썰매견들이 남극에 남겨진 지 15일이 되던 날, 한 마리의 새가 나타나자 굶주린 썰매견들이 동요하기 시작합니다. 그리고 본능적으로 새를 쫓기 시작하죠. 모두가 새를 쫓지만 무기력한 올드잭이 마야는 걱정이 되는데요. 강제로라도 올드잭을 끌고 가보려 하지만 꿈쩍도 하지 않자 마야는 그런 올드잭을 위로하곤 그 자리를 떠납니다. 한편 나머지 썰매견들은 한창 새를 쫓고 있었습니다. 새떼를 발견한 썰매견들은 어떡할지 고민하는데요. 그때 맥스가 짖기 시작하자 반대편으로 날아가는 새떼들. 이를 지켜보던 마야는 썰매견들에게 명령을 내리기 시작합니다. 하지만 아직 경험이 부족한 맥스는 대기시키죠. 몸을 숨기고 신호를 기다리는 댕댕이들과 새떼에게 몰래 다가가는 마야. 마야의 신호와 함께 썰매견들이 일제히 달려듭니다. 사냥에 성공한 썰매견들은 서열이 가장 높은 마야에게 먹잇감을 내려놓기 시작하고는 마야의 허락을 기다리죠. 마야가 한 마리의 먹이를 물고 나서야 자신의 몫을 챙기기 시작하는 댕댕이들. 사냥에 참여하지 못한 맥스가 조심스레 다가가자 이빨을 드러내는 트루먼. 하지만 쇼티는 맥스에게 자신의 먹잇감을 선뜻 양보합니다. 한편 남극을 가는 데 실패한 제리는 자신의 트레일러로 돌아옵니다. Hey, Jer. It's Kate. It's been a week. Just checking if you're home yet. Bye. 모두가 상심할 그를 걱정하고 있었지만 정작 제리 본인은 남극에 남겨진 썰매견들의 걱정만 하고 있었죠. 시간은 흘러 어느덧 50일의 시간이 지났습니다. 남극에는 더욱 혹독한 추위에 겨울이 찾아오고 있었죠. 댕댕이들이 오로라를 보며 한창 즐거워하고 있던 그때 쌍둥이견 듀에이가 미쳐 날뛰기 시작하고 마야는 그런 듀에이에게 경고를 하죠. 하지만 마야의 경고에도 더욱 날뛰던 듀에이. 그런데 바닥이 무너지며 듀에이가 굴러 떨어져 버립니다. 놀란 썰매견들은 듀에이에게 다가가 보지만 이미 듀에이의 부상은 심각했죠. 같은 쌍둥이 트루먼은 그런 듀에이를 안아줍니다. 한바탕 눈폭풍이 휘몰아치던 밤이 지나고 밤새 눈에 파묻혀있던 썰매견들이 하나둘 일어나기 시작합니다. 듀이만 제외하고 말이죠. 트루먼은 자신의 쌍둥이 듀이를 열심히 깨워보지만 부상을 입은 듀이는 밤새 휘몰아친 폭풍을 이기지 못하고 숨을 거뒀습니다. 다른 썰매견들도 마음이 아팠지만 생존을 위해 그곳을 벗어나야 했죠. 경험이 부족한 맥스는 동료의 죽음을 처음으로 겪게 됩니다. 그리고 듀이가 깨어날 거라 믿으며 기다리고 다른 썰매견들은 시야에서 사라지기 시작했죠.
마야는 그런 맥스가 걱정됐지만 무리를 지켜야 하기 때문에 발걸음을 다시 옮깁니다. 결국 맥스도 자리를 떠나 그들을 따라가 보려 하지만 이미 폭풍으로 인해 시야도 냄새도 희미해진 상태였죠. 무리를 열심히 불러보지만 결국 맥스는 그렇게 홀로 남겨지게 됩니다. 한편 제리는 일상으로 돌아와 아이들을 가르치고 있었는데요. 그런 제리를 KT가 찾아왔습니다. Hey, Al, will you take over for me? What about you? What have you been up to? Nothing much. Seen somebody. Good girl. Go, Brandy. So I heard you pulled yourself off the McKinley expedition. Yeah, well, it is what it is. There's really nothing to talk about. 제리는 KT가 다녀간 이후 생각이 많아졌습니다. 그렇게 시간은 계속해서 흘러 어느덧 133일째가 되던 날, 하루하루 생존을 이어나가던 썰매견들은 무엇인가를 발견합니다. 그리곤 갑자기 달려나가기 시작하는데 그곳엔 버려진 식량 창고가 있었죠. 모처럼 만에 포식을 한 썰매견들. 하지만 제리는 도대체 언제 돌아오는 것일까요? 한편 교수는 운석 채집을 통해 많은 사람들에게 축하를 받고 있었습니다. The first documented Mercury meteorite, Dr. Davis McLaren. There are several people I wish to thank, but first, and most important, my family, my son Eric, and my wife, Dr. Eve McLaren. I'd like to thank the university for its continued 수상 소강 도중 교수는 자신을 찾아온 제리를 발견하죠. SF base. Yeah, thanks. Hey, There he is. yeah. 반갑게 인사를 나누는 두 사람. 제리는 이번에 순수히 교수를 축하하기 위해 찾아왔습니다. Saw you. I tried to make my problems yours, and I shouldn't have done that. But it was hard to accept that I couldn't get back to the dogs. 개들을 찾기 위해 홀로 떠난다는 사실을 알려주는 제리. If you hang out there long enough, usually you can find a ride south. So. 이를 듣는 교수의 마음은 편치만은 않았죠. Yeah, just be with Come me. in and say congratulations once again. Sure, thanks for coming. You're welcome. 집으로 돌아온 교수는 잠든 아들의 머리맡에서 한 장의 그림을 발견합니다. 바로 아들이 그린 교수의 생명을 구한 쌀매견들을 그린 그림이었죠. 그날 밤 교수는 잠들지 못하고 남극에서의 일들을 회상합니다. 그리고는 지난 남극 탐험에 대한 서류들을 살펴보죠. 그러는 사이 시간은 계속해서 흘러 152일의 시간이 지났습니다. 무리를 놓친 맥스는 홀로 지난 탐험의 흔적들을 쫓고 있었는데요. 맥스는 그곳에서 죽은 범고래의 사체를 발견합니다. 낮은 기온 탓에 거대한 냉장고 같았던 남극. 범고래의 사체는 썩지도 않고 냉동 보관되어 있었죠. 맥스가 사체를 살펴보던 바로 그때 범고래를 선점하고 있었던 바다 표범에 의해 쫓겨나는 맥스. 허망하게 바라만 보던 바로 그때 마야가 나타납니다. 무리들도 함께 말이죠. 반가운도 잠시 썰매견들은 먹이를 쟁취하기 위해 머리를 맞댑니다. 조심스레 바다 표범에게 다가가는 맥스. 그리고 바다 표범을 자극하기 시작합니다. 스스로 미끼가 된 맥스와 바다 표범 간의 추격전이 시작되고 이를 틈타 남은 썰매견들은 범고래를 향해 달려듭니다. 맥스를 쫓던 바다 표범은 이를 눈치채고 무리들을 향해 방향을 바꿉니다.
어느새 무리의 바로 뒤까지 다가온 바다표범은 마야의 다리를 물어버리죠. 마야가 위험해지자 바다표범을 향해 달려드는 썰매견들. 바다표범은 썰매견들의 협공을 이기지 못하고 그대로 주랭랑을 칩니다. 바다표범을 쫓아내는 데는 성공했지만 다리를 물린 마야의 상처는 심각했죠. 한편 남극으로 가기 위해 홀로 뉴질랜드에 도착한 제리. 하지만 겨울이 시작된 남극의 두꺼운 얼음들을 뚫고 나아갈 선장들은 아무도 없었죠. 한참 선장을 설득하는 그때 그에게 음료수를 가져다주는 직원. 제리를 돕기 위해 케이티가 찾아왔습니다. What are you doing here? Yeah, some guy needed a cheap pilot for an expedition, and I'm always cheap on the off season. 제리를 찾아온 건 Same place I'm going. 케이티뿐만이 아니었습니다. Nice to see I you. missed you, man. Same here. All right, what's really going on? What kind of... 케이티와 쿠퍼 That'd be an NSF. 그리고 교수까지 썰매견들을 구하기 위한 구조팀이 만들어집니다. This is crazy. I never expected this. Well, sometimes you gotta raise your expectations. 제리와 일행들이 세빙선으로 이동을 시작하는 그 시각, 썰매견들도 피로와 추위, 굶주림을 이겨내며 이동을 시작하고 있었습니다. 그때 다리의 상처로 인해 마야는 그만 쓰러지고 마는데요. 무리의 리더가 쓰러지자 다른 썰매견들도 다들 그만 주저앉아 버립니다. 댕댕이들의 위기를 막고 있는 그 시각, 세빙선에 도착하는 제리와 일행들. 남극을 향해 나아가는 배 난간에서 제리와 케이티가 마주칩니다. Thought you might like some company. Sure. Jerry, you know this may not be easy what we find. I know that. Be careful, Jerry. You're starting to sound like a grown-up. We're not seeing each other anymore. That's too bad. 댕댕이들은 얼어 죽어가는데 팔자 좋게 연애질이 나는 두 사람. 그렇게 남극의 밤이 지나가고 더 이상 앞으로 나가지 못하는 썰매견들은 자포자기의 심정으로 이 폭풍이 지나가기만을 기다립니다. 두터운 얼음들을 깨며 앞으로 나아가는 세빙선. 하지만 겨울이 찾아온 남극의 얼음은 한층 더 두꺼워졌고 세빙선조차 깨지 못하는 빙하를 만나자 이에 발이 묶이고 말죠. 제리와 일행은 모여서 회의를 합니다. All right, look, our base is too far for the helicopter to make it there and back, right? But the Italian base is like half the distance. Right, but the Italian base is equipped with the Lamborghini of Snowcats. I'm telling you guys, this thing is like a rocket. 이상하게 이탈리아의 기지에 너무도 잘 알고 있는 쿠퍼의 계획대로 일행들은 이탈리아의 기지로 향하는데요. 제리와 일행들이 조금씩 나아가고 있는 그 시각, 썰매견들은 175일째의 남극을 맞이하고 있었습니다. 사냥에서 돌아온 댕댕이들이 마야에게 먹이를 내려놓지만 마야는 먹이를 물고는 천천히 움직이다니 맥스의 앞에 내려놓습니다. 어리둥절한 맥스. 다른 댕댕이들도 하나둘 마야의 행동을 따라하는데 맥스는 썰매견들의 새로운 리더가 되었습니다. 자신의 먹이를 물고는 마야에게 다시 양보하는 맥스. 다른 댕댕이들은 저마다 먹이를 물고 가지만 맥스는 그저 마야가 걱정될 뿐이었죠. 한편 제리와 일행은 우여곡절 끝에 이탈리아 기지에 도착하게 됩니다. 일행들은
이탈리아 기지에 있는 살상차를 움직이기 위해 분주히 준비하는데 쿠퍼가 어떤 사진을 발견합니다. 드디어 움직이기 시작하는 살상차. 그 안에는 상상인 줄로만 알았던 쿠퍼의 여자친구와 쿠퍼가 함께 찍은 사진이 있었습니다. 이 새끼. What do you want me to say? You're the man? That'd be nice. Okay, you're the man. 드디어 남극에 도착한 제리. 곧바로 썰매견들을 찾아 나섭니다. 너무도 오랫동안 지구에서 가장 혹독한 환경인 남극에서 생존한 댕댕이들. 하지만 이제 너무도 지쳐버렸죠. 한시라도 빨리 댕댕이들을 구출해야만 했습니다. 남극 기지에 가까워질수록 초조함을 감추지 못하는 제리와 일행들. 제리는 거의 반년의 시간이 흐른 후에야 약속대로 다시 돌아올 수 있었습니다. 그때 맥스와 썰매견들은 살상차의 소리를 듣고 반응하는데 맥스가 마야를 깨워보지만 마야는 아무런 반응이 없었습니다. 한편 기지에 도착한 제리는 서둘러 주위를 둘러보는데 폭풍에 의해 파묻혀버린 복주를 당겨보다 제리를 끝까지 기다리던 올드 잭을 발견하게 됩니다. It's old Jack. Came all this way and they didn't even make it off the chain. 우려하던 현실에 슬픔에 빠진 제리. 바로 그때 끊어져 있는 목줄을 발견합니다. They got loose. 모두가 놀라워하는 그 순간 멀리서 들려오는 댕댕이들의 소리. 바로 맥스와 썰매견들이었습니다. 맥스와 썰매견들은 제리를 향해 잔선역으로 달리기 시작하고 서로를 만나기 위한 힘겨운 노력 끝에 다시 만나게 된 제리와 썰매견들. Okay, let the face, let the face, let the face. I told you to come back. Look at you guys. 제리는 너무도 기특한 댕댕이들을 바라보는데요. Good boys. My 5 lucky stars. 하지만 듀이와 마야가 보이지 않았습니다. 제리는 실망했지만 5마리의 댕댕이만으로도 이미 기적이었습니다. 썰매견들을 만났으니 이제 돌아갈 준비를 하는데요. 하지만 맥스가 자꾸 고집을 부리고 있었죠. Come on, buddy. Jump up. 맥스는 갑자기 설원 위를 달리기 시작하고 제리가 맥스의 뒤를 쫓습니다. 그리고 제리는 곧 마야를 만나게 되죠. 아무런 미동도 하지 않는 마야의 곁으로 다가가는 제리. 제리는 움직이지 않는 마야를 보며 그동안 참아왔던 눈물을 흘리죠. 제리가 가장 믿고 신뢰하던 마야였기에 그의 슬픔은 더욱 컸었는데요. 제리가 슬퍼하던 바로 그때 마야가 눈을 뜹니다. Okay. Let's get you home, okay? 그렇게 마야까지 총 6마리의 댕댕이가 남극에서 구조됩니다. Is she gonna be okay? Yeah, she's gonna be fine. What do you say, Coop? Let's fire her up and get out of here. Yes, sir. Let's make room for one more. All right. 마야를 차에 태우며 철수를 준비하는 제리. There you go, Maya. All right, Max, let's go, buddy. 맥스도 그제서야 차에 올라탑니다. Good boy. How's your girl? 마야를 묻는 케이티의 질문에 She's good. 썰매견들을 구출한 지 얼마나 됐다고 연애질을 하는 두 사람. All right. Here we go. 남극에 남겨진 썰매견들의 생존을 위한 과정과
셀메겐들을 구조하기 위한 탐험가 제리의 과정을 담은 실화를 바탕으로 한 감동적인 영화. 프랭크 마샬이 감독하고 분노의 질주 시리즈로 유명한 이제는 고인이 된 폴 워커 주연의 영화 에이트 빌로우였습니다.